तो न्यूज 18 गुजराती पर पेपर कांडना सौथी मोटा समाचार अमे आपने आपी रह्या छीए। ज्यां प्रश्नपत्र छपायुं त्यांथी ज आ पेपर लीक थयुं होवाना संकेत मळी रह्या छे। परीक्षाना 7 कलाक पहेला पेपर कांड थयुं अने दाहोद अने बायड सुधी जोडायुं हतुं कनेक्शन। तो जे रीते गईकाले आखुं आ प्रश्नपत्र फूट्युं हतुं त्यारबाद आ परीक्षाने रद करी देवाई हती, त्यारे परीक्षाना 7 कलाक पहेला आ पेपर कांड सामे आव्यो हतो। सौथी मोटा समाचार जे आवी रह्या छे आ मामले ते पहेला परीक्षाना 7 कलाक पहेला आ पेपर कांड सामे आव्युं। दाहोद अने बायड सुधी तेनुं कनेक्शन जोडाયેલું છે અને બની શકે છે કે આજે જ પરીક્ષા બોર્ડના જે અધ્યક્ષ છે તેઓ આ અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરી શકે છે। જો કે ગઈકાલે મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે, પત્રકારોની સાથે સંવાદમાં તેમણે કહ્યું છે કે જે કોઈ પણ આની અંદર સંડોવાયેલા હશે એ પછી સરકારી અધિકારી પણ કેમ ના હોય તેમને તુરંત સસ્પેન્ડ કરવામાં આવશે। तो 9 लाख विद्यार्थीओनी मेहनत साथे थया चेड़ा अने ए पण राज्यना पाटनगर गांधीनगरमां परीक्षा बपोरे 3 कलाके हती, परंतु पेपर लीकनी रणनीति पेपरना 7 कलाक पहेला ज घड़ाई गई। न्यूज 18 गुजराती लईने आव्युं छे एक एवी खबर जेना तार ऊंडे सुधी जोड़ायेला छे। उग्यो हतो सपनानो सूरज, कारण के विद्यार्थीओनुं सपनु थवा जई रह्युं हतुं साकार। एक एक डग साथे आशाओ अरमानो तरफ आगळ वधती हती। परीक्षा केन्द्रों पर धीरे धीरे भीड़ एकठी थती हती। त्यां ज राज्यना पाटनगर गांधीनगरमां गुप्त राहे चालती हती 9 लाख परीक्षार्थीओना भावी साथे चेड़ा करवानी रणनीति। 9 लाख परीक्षार्थीओनी मेहनतना कोण हता दुश्मन? शुं हतो इरादो? कोण कोण हता बेठकमां? शुं नक्की थयुं बेठकमां? सवारे 8 ने 15 कलाके परीक्षा पहला केटलाक लोको एकठा थया। कोई बात ने लईने अंदरो अंदर विखवाद थयो। सवारे 10:30 कलाके एकठा थयेला व्यक्तिओमांथी कोईए पोलीसने जाण करी। पोलीसे ताबड़तोब अधिकारीओ साथे बैठक बोलावी। सवारे 11 कलाके पेपर फूट्यानी माहिती पोलीसे मुख्यमंत्रीने आपी। सवारे 11:30 कलाके मुख्यमंत्री रूपाणीए परीक्षा रद करवा आदेश कर्यो। बपोरे 12:15 कलाके परीक्षा रद करवा तमाम जिल्लामां जाण कराई। बपोरे 12:30 कलाके पेपर फूट्या अने परीक्षा रद अंगे मीडियाने जाण कराई। बपोरे 3 कलाके लोकरक्षक दळनी हती लेखित परीक्षा। 12 वाग्याथी परीक्षार्थीओने वर्गखंडमां बेसाड्या हता। पेपर रद अंगे संचालको पण अजाण हता। बस आज रीते आखोय घटनाक्रम सर्जायो अने पेपर लीक थई गयुं। पण सवाल ए हतो के आखरे कोण हतुं जेना इशारे 9 लाख विद्यार्थीओनुं भावी धूंधळुं थई गयुं। एवी पण विगतो सामे आवी छे के 15 दिवस पहला दरेक जिल्लामां पहोंची गया हता पेपर। जिल्लानी एसपी ऑफिसे पहोंचाडी देवाया हता तमाम पेपर। पेपर लीक मामले पोलीसे शकमंदोनी हाथ धरी छे पूछपरछ। 2 થી 3 व्यक्ति गांधीनगरना, 4 થી 5 व्यक्ति दाहोदना। लोकरक्षक भरती समितिना हेड क्लार्कनी संडोवણીની પણ સંભાવના। માહિતી એવી પણ મળી છે કે જે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં પેપર છપાયા હતા તે જ પ્રેસમાંથી પેપર લીક થયું હોઈ શકે છે અને આ લીક કાંડમાં બાયડનું કનેક્શન પણ સામે આવી રહ્યું છે, જેમાં એક વ્યક્તિની સંડોવણીની સંભાવના છે। મહત્વનું છે કે જ્યારે ટેટની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટ્યું ત્યારે પણ બાયડનું જ કનેક્શન સામે આવ્યું। શું બાયડ સરકારી પરીક્ષાર્થીઓના ભાવિ સાથે ચેડા કરવાનું એપી સેન્ટર તો નથી બની ગયું ને? બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। तो पेपर कांड मामले सीएमए मोटું નિવેદન આપ્યું છે। सीएमए જણાવ્યું છે કે સરકારી ગરમીની ગેરરીતિ સામે આવશે તો ફરજ મુક્ત કરાશે। ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલ બાદ सीएमए આ પ્રતિક્રિયા આપી। ત્યારે ત્વરિત નિર્ણય કરીને એક્ઝામને રદ કરી નવી તારીખ તાત્કાલિક જાહેર કરશું અને એ નવી તારીખમાં આવનારા લોકોને આવા જવાનું ભાડું પણ રાજ્ય સરકાર ચૂકવશે।
સાથે સાથે જેને લીક કર્યું છે એની સઘન તપાસના આદેશ પણ આપી દીધા છે. કોઈને છોડવામાં નહીં આવે. સરકારી કર્મચારી હશે તો તાત્કાલિક નોકરીમાંથી સસ્પેન્ડ, એ પ્રકારની પણ નિર્ણય કર્યો છે. અને ઝડપથી તપાસના આધાર ઉપર જે કોઈનું આ કૃત્ય કર્યું હશે એને પકડીને સરકાર કડકમાં કડક પગલાં લેશે એવા આદેશ પણ આપવામાં આવ્યા. તો પેપર લીક કાંડમાં રાજ્યના પોલીસ વડા શિવાનંદ ઝાએ કહ્યું છે કે આ ષડયંત્ર પાછળ જે કોઈ પણ જવાબદાર હશે તેની તપાસ થશે અને તેને છોડાશે નહીં. અત્યારે કામગીરી થઈ રહી છે, કઈ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે? આજે સવારે પરીક્ષા પહેલા અમારે બાતમી મળ્યો હતો કે કદાચ પેપરમાંથી થોડુંક પ્રશ્નો લીક થઈ છે, જે ખાનગી રીતે ચેક કરાવતા ખ્યાલ આવ્યો કે એમાં તથ્ય છે. તે અનુસંધાને સરકારમાં બોર્ડે રિપોર્ટ કરી અને પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી કે કોઈ પરીક્ષાર્થીઓ સાથે અન્યાય ના થાય અને આ પરીક્ષા ટૂંક સમયમાં આગળ લેવામાં આવશે. સરકારે આવી પણ જાહેરાત કરી છે કે જ્યારે આગામી દિવસોમાં જ્યારે આ પરીક્ષા લેવાશે ત્યારે એસટીના આપણે કોઈ એક સિસ્ટમ ઈજાદ કરીશું જેનાથી જે પરીક્ષાર્થીઓ છે એને એસટીને ફ્રી સેવા મળે. આના પછી પોલીસ તપાસમાં લાગી છે. સ્થાનિક પોલીસ એસપી ગાંધીનગરની ટીમો એમાં લાગી છે અને એના જોડે અમદાવાદ શહેરના ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ એટીએસ એને જોડી દેવામાં આવેલો છે અને જિલ્લાઓને એસઓજી સાથે સંલગ્ન રહીને અમારી પાસે માહિતી છે કે આના પાછળ કોણ હતું અને અમે ઉમ્મીદ કરીએ છીએ કે ટૂંક સમયમાં એક પછી એક અમે ઝડપી લેશું. આજે આ બાબતની ફરિયાદ ડ્રાફ્ટિંગ થઈ રહી છે અને દાખલ થઈ જશે અને તપાસ ઝડપથી થાય અને વેગવંતી બને અને એમાં જે ઇન્વોલ્વ છે બધાના પકડવામાં આવે અને એમાં જે મેક્સિમમ પોસિબલ જે સેક્શન્સ અમે લગાડી શકીએ એ લગાડવાના છીએ. સ્વાભાવિક છે કે કોઈ જગ્યા ચૂક થઈ હોય તો જ આ થયા છે અને ચૂક જે જગ્યા થયેલી હોય એ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એના ઉકેલ લાવીશું. તો આ પેપર લીક કાંડ મામલે કોંગ્રેસ કરશે પ્રદર્શન. કોંગ્રેસ રાજ્યભરમાં દેખાવો યોજવાની છે અને દરેક જિલ્લાઓમાં આપશે આવેદનપત્ર. રાજ્યના તમામ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ કરશે કોંગ્રેસ દેખાવો. કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને સરકારની નિષ્ફળતાઓને કરશે ઉજાગર. કોંગ્રેસ રાજ્યભરમાં આજે દેખાવો કરશે અને કોંગ્રેસ રાજ્યભરમાં આ દેખાવો કરશે અને સરકારને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરશે. જે રીતે પેપર લીક કાંડ સામે આવ્યો, દરેક જિલ્લાઓમાં આ અંગે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપશે. રાજ્યના તમામ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ દેખાવો પણ યોજાશે અને સરકારની નિષ્ફળતાઓને ઉજાગર કરશે કોંગ્રેસ. તો હવે લોકરક્ષક દળની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટ્યું. લાખો ઉમેદવારોના ભાવિ પર પ્રશ્નાર્થ ઉભો થયો અને દર વખતની જેમ આ વખતે પણ સરકારે કહી દીધું કે તપાસ થશે. પણ સવાલ એ છે કે મહિનાઓની મહેનતનું શું, ઉમેદવારોના ભાવિનું શું, મહેનત સાથે થયેલા ચેડાનું શું? શું સરકાર ઉમેદવારોના મહેનતની ભરપાઈ કરી શકશે? હવે 6 મહિનાથી અમે તૈયારી કરતા હોય, 6 મહિનાથી તૈયારી કરી, અમારા મા બાપની આશા કેવી હોય? અમારા ઘરેથી પણ ઘણું એમને, મારા વાલીએ બધાએ પણ એમને સપનું હતું કે આજ જશે અને ઘણા આશીર્વાદ મોકલ્યા હતા અને અમારે હવે બધું સપનું તૂટશે. એવું ક્યાં સુધી ચાલશે? સરકાર જવાબ આપે. આ દરેક વખત આવી પરીક્ષાઓ કેન્સલ થઈ જાય એવું ક્યાં સુધી ચાલશે? એક મિનિટ કિંમતી હતો. સરકાર આ રીતના જો પેપરો પૂછશે ને આવું થશે તો લોકોના ભવિષ્યનું શું? મહિનાઓ સુધી મહેનત કરી ઉજાગરા કર્યા, ના રાત જોઈ ના દિવસ, કારણ કે જુનૂન હતું લોકરક્ષક દળ કોન્સ્ટેબલની નોકરી મેળવવાનું. પણ પરીક્ષા શરૂ થાય તે પહેલા જ વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી ગઈ મહેનત પાણીમાં ગઈ. ફરી એકવાર પેપર ફૂટ્યું અને ભવિષ્ય પર અંધકાર છવાયો. રાજ્યભરના વિદ્યાર્થીઓમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો. ઠેર ઠેર રસ્તા રોકાયા,
ચક્કા જામ થયો અને કોલ લેટરની હોળી કરાઈ। વિદ્યાર્થીઓના વધતા રોષ બાદ સરકાર સફાળી જાગી અને તપાસના આદેશ આપ્યા તો લોકરક્ષક દળ ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ વિકાસ સહાય તો પેપર લીક આપવાની માહિતી આપતા ભાવુક થઈ ગયા। ચોર જ ચોરને પકડવા નીકળે એવું નહીં ચાલે। ગુજરાત સરકારના પાપની તપાસ હાઈકોર્ટના સિટિંગ જજના દ્વારા બનેલી એક એસઆઈટી પૂરી તપાસ કરે। આ એક દુઃખદ બાબત બની ગઈ છે। આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી સોરી ફોર ધીસ, જેને કે ઇન્કન્વીનિયન્સ થઈ હોય એના માટે આઈ એમ રી સોરી। હવે આ સાહેબને કોણ સમજાવે કે મહિનાઓની મહેનત પાણીમાં ગયા બાદનું દુઃખ શું હોય। જો કે વિદ્યાર્થીઓનું આ જ દુઃખ ઉગ્ર રોષ બનીને સરકાર સામે આવ્યું। વિદ્યાર્થીઓ સરકારને ઘેરતા દેખાયા। 2440 સેન્ટર પર પરીક્ષા આપવા પહોંચેલા 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યો કે સરકારે પૈસા કમાવા માટે આ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો। તો પછી આ બધો ખર્ચો 2-3 હજાર રૂપિયા ખર્ચો થાય। અહીં સુરત કાલના આવ્યા છે, હોટલમાં રહ્યા છે, આ બધો ખર્ચો સરકારને ક્યાં ખબર છે। આ સરકાર ફક્ત ને ફક્ત કમાણીનો ધંધો કરી રહ્યો ને એવું લાગી રહ્યું છે અમને। નુકસાન થાય છે। 4 મહિનાની મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી રહ્યા। 4 લોકોના ભ્રષ્ટાચારીના કારણે રાજનીતિ છે કે 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓને બોલાયા અને એક અચાનક જ પેપર રદ કર્યું। વિરોધ ઉગ્ર બન્યો। સરકાર, તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દોડતું થયું તો વિવિધ સમાજના નેતાઓ પણ વિદ્યાર્થીઓના વહારે આવ્યા અને સરકાર બેરોજગારોને લૂંટી રહી હોવાના આક્ષેપ કર્યા। કોઈ પેપર લીક નથી, પણ 8 લાખ ઉમેદવારો જોડેથી ઉઘરાવેલા 500 રૂપિયાનું એક મોટું કૌભાંડ 2019ની ચૂંટણી માટેનું છે। બધું જ રોડાઈ ગયું છે અને સરકારે આ ભરતીની પ્રક્રિયા નવેસરથી હાથ ધરવી પડે। પેપર લીક થવાના પગલે એ રાજ્યની સરકાર માટે બહુ મોટી શરમનો વિષય છે। વારંવાર પેપરો લીક થવાના અનેક કિસ્સાઓ આવ્યા છે, તો આના જે કોઈ ગુનેગારો છે એમને તાત્કાલિક જાહેર કરી અને સજા કરવામાં આવે। રાજ્ય સરકાર માફી માંગે। સરકારી તપાસના આદેશ તો આપી દીધા, પણ સવાલ એ છે કે ઉમેદવારોએ મહિનાઓ સુધી કરેલી મહેનતનું શું? ઉમેદવારોએ કરેલા ઉજાગરાનું શું? ઉમેદવાર અને તેના પરિવારે જોયેલા સપનાનું શું? આખરે ક્યાં સુધી એક વ્યક્તિની ભૂલ લાખો ઉમેદવારોને ભોગવવી પડશે? બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। તો જે રીતે પેપર લીક કાંડ મામલો સામે આવ્યો, ઉમેદવારોના સપના પર પાડી રોડાતા વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે। રાજ્યભરમાં સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર થયા તો ક્યાંક રસ્તા રોકીને ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો। મહિનાઓની મહેનત પાણીમાં ગયા બાદ વિરોધ થવો સ્વાભાવિક હતો। પેપર લીક થવાની જાણ થતા વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો। ઠેર ઠેર સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરાયા। જે પોલીસ પેપરને લીક થતા ન બચાવી શકી તે પોલીસ ઉમેદવારો પર શૂરીપૂરી થઈ। રસ્તા પર વિરોધ કરી રહેલા ઉમેદવારો પર લાઠીઓ ચલાવી અને પોતાનો પાવર બતાવ્યો। ઉમેદવારો સાથે એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ પણ હલ્લાબોલ કરી રહ્યા હતા। રસ્તા પર ઉતરી બસ રોકી અને ચક્કા જામ કર્યો। તો આ તરફ અમદાવાદમાં ઉમેદવારોએ કોલ લેટરની હોળી કરી। પરંતુ પેપર લીક થયું એ વાત લીક થઈ એના કારણે પરીક્ષા બંધ કરવી પડી છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની નિષ્ફળતાનો આ સરેઆમ મોટો નમૂનો છે। 9 લાખ યુવાનોના ભાવિને રગદોળી નાખવાનું જો પાપ કોઈએ કર્યું હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોએ કર્યું છે। તો બનાસકાંઠા અને જામનગરમાં લાખોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ રસ્તા પર આવ્યા અને ચક્કાજામ કર્યો। પરીક્ષા રદ થવાની જાણ થતાં વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષાની રિસિપ્ટ ફાડી વળતરની માંગ કરી। આ તરફ પાટણ કોંગ્રેસે સરકાર વિરુદ્ધ છાજ્યા લીધા।
અને આવી પરીક્ષા ચીટનીસની થઈ ગઈ, ટેટની થઈ ગઈ, બધામાં કૌભાંડ થાય છે. 5 વર્ષથી તૈયારી કરું છું હું, પણ આ કોઈ ઢારો પડતો નથી. આરો હોય તો બધા હાલારા થયા. વિદ્યાર્થીઓ આટલી એની મહેનત કરે છે, મહિનો મહેનત કરે છે ને 6-12 કલાક એમને એ વાંચવાનું કરે છે અને એ એમની હાવ બેદરકારી કરવાની પરીક્ષાની પેપરમાં. તો પરીક્ષા રદ થતા બસ સ્ટેન્ડમાં લાખોની ભીડ ઉમટી હતી. ડબલ ભાડું ચૂકવી પરીક્ષા આપવા આવેલા ઉમેદવારોને પરીક્ષા આપ્યા વગર જ પરત ફરવું પડ્યું. જોકે અહીં પણ અણધડ વહીવટને કારણે વિદ્યાર્થીઓને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. સુરત અને સુરેન્દ્રનગર સહિત અનેક શહેરોમાં બસ સ્ટેન્ડમાં ઉમેદવારો રજળપાટ કરવા મજબૂર બન્યા. તો ખેડામાં 5 કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ સર્જાતા પીએસઆઈ સહિતનો કાફલો ટ્રાફિક નિયમનમાં લાગ્યો હતો. હાલ તો પેપર લીક કરનાર એક મહિલા હોવાની વાત વહેતી થઈ છે અને સરકાર એ તપાસમાં જોતરાઈ છે. પણ સવાલ એ ઉઠે છે કે વારંવાર પેપર લીકની ઘટના છતાં કેમ તંત્ર બેદરકાર રહે છે? લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભાવિનું શું? શું માફી માંગી લેવાથી મહેનત પાછી આવી જશે? વારંવાર બનતી આ ઘટનાઓને રોકવા સરકાર પાસે કોઈ એક્શન પ્લાન નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. વિદ્યાર્થીઓની વેદના જાણી, તેમની સ્થિતિ જાણી, પણ સવાલ એ હતો કે ભરતીમાં ઓટ કોણ લાવ્યું? લોક રક્ષકનો ભક્ષક કોણ? લાખો વિદ્યાર્થીઓની મહેનતનો રક્ષક કોણ? લાખો વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓનો રક્ષક કોણ? ભરતીમાં કોણ લાવ્યો ઓટ? 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓ 1 વર્ષથી પરીક્ષામાં પાસ થવા મહેનત કરતા હતા, પણ ખબર પડી કે પેપર તો ફૂટી ગયું છે. જો કે આ ઘટના બાદ એસી ઓફિસમાં બેસીને રાજ્ય ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ વિકાસ સહાયે 2 મિનિટમાં કહી દીધું કે લોક રક્ષકની પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. જો કે અધિકારીઓને એ વાતનો ક્યાં ખ્યાલ હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓ કેટલી મહેનત કરીને પરીક્ષા આપતા હોય છે. કોઈ ખેડૂતનો દીકરો પોતાના ખેતરમાં પાકને પાણી પીવડાવ્યા વગર પરીક્ષા આપવા ગયો હતો. કોઈ ગરીબ મજૂરનો દીકરો ભાડા માટે ઉધારના પૈસા લઈને પરીક્ષા આપવા માટે ગયો હતો. કોઈનો 300 તો કોઈનો 200 કિલોમીટર દૂર નંબર આવ્યો હતો. આ વિદ્યાર્થીઓ ભાડા ભરીને હોટલમાં રહીને પરીક્ષા આપવા માટે આવ્યા હતા. એક વિદ્યાર્થી પાછળ ઓછામાં ઓછા 1000 રૂપિયાનો ખર્ચ ગણો તો પણ 8.6 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પાછળ કેટલો ખર્ચ થાય? અને જો ખર્ચો પણ ચૂકવી દેવામાં આવે તો મહિનાઓની મહેનતની ભરપાઈ કેવી રીતે અને કોણ કરશે? બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રવિવાર હતો, કેટલાય લોકોને રજા હતી, પરંતુ રાજ્યના 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓ માટે સપનું સાકાર કરનારો દિવસ હતો. કારણ કે રાજ્યના 9 લાખ વિદ્યાર્થીઓ અલગ અલગ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર આપવા આવ્યા હતા લોકરક્ષક દળની પરીક્ષા. મહેનત કરી હતી, દિવસ રાત એક કર્યા હતા, પણ જ્યારે એ સમય આવ્યો તો ખબર પડી કે મહેનતને નજર લાગી ગઈ છે કાવતરા બાજુની. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના કેમેરા સામે એવા કેટલાય વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના મનની વાત કરી. દુખી છે, હતાશ છે, નિરાશ છે, કારણ કે તેમની મહેનત પડી છે માથે. દિવસ રાત એક કર્યા, સપના સાકાર કરવા ઉજાગરા કર્યા, પણ જ્યારે સપના સાકાર થવાની સવાર પડી તો ખબર પડી કે પેપર ફૂટી ગયું છે. મહેસાણાથી સળંગ 6 મહિનાથી અમે પ્રેક્ટિસ કરી છે. રોજ રાતે 1 વાગે ઊંઘીએ, 5 વાગે ઉઠીએ. આ અમારા મહેનતની આખી. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાંથી આવીએ છીએ. છેક રાત 6 મહિનાથી અમારી સતત મહેનતની પાણી ફરી ગયું એવું લાગે છે. આ સરકાર ફક્ત ને ફક્ત કમાણીનો ધંધો કરી રહ્યો ને એવું લાગી રહ્યું છે અમને. ચલણ ભરી ભરીને અમારે થાકી જવાનું
અહીંયા ભાડા ભરીને આવવાનું અને આમ ને આમ પેપર રદ થાય એટલે અમારે તો મોંઘું જ પડે ને બધું. દર વખતે વિદ્યાર્થીઓને નુકસાન થાય છે. 4 મહિનાની મહેનત ઉપર પાણી ફેરવી રહ્યા. 4 લોકોના ભ્રષ્ટાચારીના કારણે છેક દૂર 200 કિલોમીટરથી અમે અહીંયા આવીએ અને આવી રીતે થાય તો અમારી મહેનતનું શું? આ સરકાર શું કરવા બેઠી છે? રાજ્યના 9 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 6 મહિનાથી તનતોડ મહેનત કરતા હતા. રાત્રે એક ટંક જમતા ન હતા, ક્યાંક ઊંઘ ન આવી જાય. માંડ 2 વર્ષે સરકારી પરીક્ષાની તક જો ઊભી થઈ હતી. આપણું ભાવિ બગડી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓ બધા અસમંજસમાં છે કે શું કરવું. સવારે 4 વાગ્યાના ઉઠીને નીકળે છે લોકો. અડધા લોકો બીજા દિવસના રાજકોટ જઈને પડ્યા છે. અમે સવારના નીકળ્યા સવારે લગભગ 8 વાગ્યાથી. અહીં આયા જોયું તો જે પરીક્ષાનો માહોલ હતો એ ઠીકઠાક લાગતો હતો. પછી જે અમે ક્લાસરૂમમાં બેઠા પછી જોયું તો પછી કહેવામાં આવ્યું અંદરથી કે પરીક્ષા કેન્સલ થઈ છે. મહેનત કરી, બહુ મહેનત ચાલતી અમારે મહિના પહેલાંથી. એ બહુ ગંભીર બાબત છે. અમે ઘણી બધી મહેનત કરી, રાત દિવસ જાગીએ છીએ, બરાબર મહેનત કરીએ, પરંતુ આ પરીક્ષા એવી છે કે રદ થઈ. એનું અમારે એટલું કહેવું છે કે અમે આટલા બધા પૈસા ખર્ચીને અહીંયા આવીએ છીએ તો અમને થોડું તો પેલું એ મળવું જોઈએ. તેમાંય 9000 જેટલી પોસ્ટ માટે આશરે 9 લાખ લોકો પરીક્ષા આપી રહ્યા હતા. એટલે 100માંથી માંડ 1 જણ સફળ થશે અને આ સ્પર્ધામાંથી પાર ઉતરવા મરણીયો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો. પાટીદાર સંસ્થાઓના વડા ગાંધીનગરમાં છે. ઓબીસી પંચ અને બિન અનામત આયોગ સાથે તેઓ મુલાકાત કરશે. તો ગાંધીનગરમાં આજે આ મહત્વપૂર્ણ મુલાકાત થવા જઈ રહી છે. પાટીદાર સંસ્થાઓના વડા આજે ગાંધીનગરમાં ઓબીસી પંચ અને બિન અનામત આયોગના જે સભ્યો છે તેમની સાથે મુલાકાત કરશે અને પાટીદારોને કઈ રીતે અનામત આપી શકાય તેને લઈને વાતચીત કરશે. તો જે રીતે મહારાષ્ટ્રમાં અનામત આપવામાં આવી છે મરાઠીઓને અને તેનું જે વિધેયક હતું એ પણ કેબિનેટમાં પસાર કરવામાં આવ્યું અને રાજ્યપાલે મંજૂર કર્યું હતું. એ રીતે હવે ગુજરાતમાં પણ પાટીદારોને અનામત મળે તે માટેની કવાયત તેજ થઈ ગઈ છે. અને હવે વાત જસદણના જંગની. જસદણ વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીનું ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ છે. ત્યારે કોંગ્રેસમાંથી કોળી સમાજના અગ્રણી અવસર નાકિયાએ ટિકિટ આપવામાં આવી છે. ભાજપના કુંવરજી બાવળિયા સામે કોંગ્રેસે અવસર નાકિયાને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ત્યારે જસદણ પેટા ચૂંટણી પર કોળી સામે કોળી નેતાનો ગુરુ ચેલાનો જંગ ફાઇનલ થઈ ગયો છે. અવસર નાકિયા 2.5 વર્ષ રાજકોટ જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે અને હાલ પંચાયતના સભ્ય તરીકે પણ કાર્યરત છે. તેમજ કુંવરજી બાવળિયા જનતા દળમાં હતા ત્યારથી જ તેઓ કોંગ્રેસ સાથે જોડાયેલા છે. 20 વર્ષથી એક જ પક્ષ સાથે રહેલા અવસરભાઈ મૂળ વિછિયાના આસલપુરના રહેવાસી છે અને તેમણે ધોરણ 7 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. ભાઈ કોંગ્રેસનું નિશાન લઈને આવતા હતા ત્યારે જીતતા હતા. કુંવરજીભાઈ એમ કહેતા હોય કે મને વ્યક્તિગત રીતે મત આપતા તો એમને ટિકિટ બીજાને દેવી હતી અને એમને અપક્ષમાં ભરવું હતું ને એટલે એમને ખબર પડે કે એમની તાકાત કેટલી છે. કોંગ્રેસના ચેમ્બલમાંથી છૂટાતા અને આજની તારીખમાં કુંવરજીભાઈ જો છૂટાતા હોય તો કોંગ્રેસના ચેમ્બલમાંથી છૂટાતા નહીં કે એમના નામમાંથી. કુંવરજીભાઈ કહે છે કે ગુરુ ચેલાની જીત છે ને ગુરુની જીત થવાની છે. આમાં એ તો જ્યારે મેદાનમાં આવે ત્યારે ખબર પડશે અને કુંવરજીભાઈએ જે કાંઈ કર્યું છે આ મતદારોએ વિશ્વાસઘાત કર્યો છે.